ला नबी बादहू वला रसूल बादहू वला उम्मत बाद उम्मतिह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन किराम, रोज़द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त योलुई नेमत ते और द नेमत कदरदान खलक कई, नाकदर खलक द कीमती शिस प कदर बांधे न पुएगी। रोजा संग नेमत ते दद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द तरफना द खपल बंदिगानो द पारा यो अजीम नेमत पदी से तरीक़े सर दे च पदी की जिस्मानी फ़ैदी दी, पदी की रूहानी फ़ैदी दी, औदाद अल्लाह द तरफ न यो इनाम दे। परोजी सर द इंसान द बदन नडीर गलती और फासिद मादी और जरासीम खारिज की और ख़त्मी औदा शान पदी की द इंसान द दुनिया व द आखिरत फ़ैदी दी। नो योसिस की च द इंसान द जिस्मम फ़ैदई, द दुनियाम फ़ैदई और द आखिरतम फ़ैदई और द मालिक पनिस बांदी द तरज़ाम हासिली की द दीन लुई नेमत नवी। पख्वा इज़्ज़तमंदो बीमारियाँ ने कम हुई, वजह सवा पख्वा रोजी ज़्यादा हुई। हर चा ब रोजी नहीं बोले, हफ्तावार रोजी, मेशवार रोजी, द अयामी बीज द मेशती द मेंज रोजी और दगरंगी द पीर रोज़ रोजा, द ज़ियारत रोज़ रोजा। बाकायदा बखल को यो टाइम टेबल जोड़ कड़ी वो आगा तरीक़े बांधी बचले दल और टोल काल बे रोजी नहीं बोले। बिया द रमज़ान नबाद द अख्तर नबाद बेशपक रोजी नहीं बोले। नफली रोजी ब जुदावे, वाजिब रोजी ब जुदावे, फ़र्ज़ रोजी ब जुदावे। न बीमारियाँ ने कमी वजह द इंसान द बदन न बा गलत और फासिद मादी और जरासीम खारिज किए दो नो इंसान बड़े न बीमारी दो गिने मगा इंसान दे। पख्वाबा बीमारियाँ ने कमी वजह का मुंजू न ज़ियादू द इंसान बहुत सारा इबादतम किए दो, वर्जश में किए दो। और पख्वा बीमारियाँ ने कमी हुई जगह इबादतों न ज़ियादू, नन इबादतों न कम दी, बीमारियाँ ने ज़्यादी। इंसान सिर्फ दा फ़र्ज़ी रोजी नहीं सी, द दीन अलावा नूर रोजी नहीं सी। नो उगोरा पदे फ़र्ज़ी रोजों के पदे रमज़ान के इंसान सुबह सफ़ाशी मज़ेदार शी, रंग मरा प्रीदी बराबर शी। और उस बीमारियाँ ने ज़्यादी दी जगह मुंजू न कम शू, मुंजू न कम शू। और बाज़ दीनदार खलकम दी बज़ोर खलको बानी मुंजू न कमई। वही तरावी शल न दी अतर रकात दी, वितर द्री न दी यो रकात। चिता पोस्तो कि चिदा द्री कीगी वो या द्रीम कीगी, वे चिशल रकात कीगी वो या शलम कीगी। नो वाले कमे चियोसिस पज़ियत कीगी नो कम और तवले है फरीदे चिकई खुज़दा के न अलावा आम खल्को इबादतों न कम कड़ा और मंजूर अब उगदो उगद केदल उस मंजूर मुख्तसर कीगी और खुतबी गढ़ी कीगी और दादा क़यामत आलामात थी चिकल तकरीरुन और खुतबी द मूज़ न उगदशी नो दादा क़यामत पा अलामातों की यो अलामत थे। ज़मन मुख्तसर खुतबी अगर भी खुतबा से डेरा मुख्तसर है वजदा दादा क़यामत अलामात थी यो खुबागी सु कोई गिमना खुदा तकरीरम द खुतबी यो किस्म दे तकरीर सुम घट घट बंद कहो यो घंटा तकरीर 45 मिनट और जो तकरीर प्रोग्रामों नहीं
درې سلور علما پکې بیانونه کوي، ټول خلک ناس دي، خو مونځ چې لږ اوږد شي بس بیا ټول خلک خبرې کوي. وایي مولوي صاحب هسې ځان نه ټانګه جوړه کړې، ټانګه کېدو، او مولوي صاحب خو ځان نه د بډویرې بس جوړ کړی و. دا مثالونه ورکولی کېږي. او زه فلاني جومات ته نه ځم ځکه هلته اوږد مونځ کېږي. اگر چې بهتره دا ده چې انسان خفیف مونځ کوي مریض د وجې نه، خو چې کوم تندرسته انسان دی هغه ولې اوږد مونځ نشي کولی. دا حالت دي. ختم وشو، تراویح باقی نه کېږي، نو بیماریانې زیاتې، عبادتونه کم. چې عبادت لیول زیاتېږي بیماریانې به کمیږي، ځکه دا عبادتونه برځي اسمان ته او د الله دربار ته. الیه یصعد الکلم الطیب، دا څومره ښکلي اعمال چې دي د اسمان طرف ته خیږي الله طرف ته. نو چې الله طرف ته خیږي الله خوشحالي. یو انسان سره چې ته ښه وکړې هغه تا سره ښه کوي، او دوه ځل چې سره ښه وکړې هغه د سره نور ښه کوي، او ستا د بچو هم خیال ساتي، سبا ورته سلام کوي. نو سوچ کوه چې کوم رب کائنات په ورکړه کې د هغه په دربار کې کمی را نه شي چې هغه سره ته ښه وکړې، یعنې د هغه ښه عمل وکړې. هغه سره څوک ښه نه شي کولی، خو د هغه دپاره ښه عمل وکړې، هغه عمل چې ثواب به هم تا ته در رسي، نو هغه الله به تا سره څومره خوشحالېږي. نو دې وجې نه عزتمندو روژه زموږ فایده ده. دې وجې نه یو حدیث کې راځي والصوم نصف الصبر وإن لكل شيء زكاة وإن لكل شيء زكاة وزکات الجسد الصيام. وی روزه چې کوم دی دا انسان کې نیم صبر پیدا کوي، ډیر صبر شي کنه. ګوره اوبو نه صبر، روټۍ نه صبر، ښځې نه د ورځې صبر، نو انسان کې د صبر ماده پیدا کوي. او صبر ما تاسو ته ویلو انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابرین خلکو ته الله بغیر حساب کتاب اجر ورکوي. نو د صبر لوی عمل په روزه کې انسان کې پیدا کیږي. او بل دا وې د هر څیز زکاتی، او د انسان د بدن زکات روزه ده. څومره لوی خبر، مال کې بنګ زکات وباسو، د بدن د زکات څوک هم فکر نه کوي چې دا سترګه الله را کړي، غوږونه را کړي، دا پوزه، دا شونډې، دا جبه، او دا خپې، او دا دل، او دا دماغ، چې دا ټوله دنیا موږ په دې باندې چلو، د دې لپاره زکات شته وي، او د دې زکات روزه ده. نو چې کوم انسان روجي نیسي گویا کې دا د خپل جسم زکات ورکوي، او چې کوم انسان روجي نه نیسي نو دا د خپل جسم زکات نه ورکوي. او زکات حساب کتاب دا کم زکات مال چې په کم مال کې پاتې شي هغه مال هلاکوي. د قرنګ چې په بدن کې د زکات پاتې شو نو بدن به د بیماری خبره ده. دا د بدن زکات ته شکر وباسي عزتمند چې الله رب العزت زکات کې دانې دی ویلي. څنګه چې مال کې په 1 لک روپو کې به 2,000 ورکې، کدا سی ویلو چې د بدن په هر عضو کې به 2% عضو را لېږي، بدن اندام به را لېږي، بیا به هم څه کولی کې ویلې کال کې به 1 نوک را لېږي، 20 کاله پس د نوکان ختم، که بیا ویلې بیا به ورپسې یو ګوته را لېږي، بیا ورپسې 20 کاله کې د ګوتو نه خلاص، بیا ورپسې یو خپه به کټ کې، بیا به د بل خپې نه خلاص، بیا ورپسې لاس را کېږي. نو بس چې خبر تتلی نو بس داسې بونډې سونډې په پات ویتلې به. خو نه، الله رب العزت وی دا ټول بدن ستا، او تخپل مزي چرچی کوه د شریعت دایره کې دنه کلو واشربو، خورا اسکا اسراف مکوا، زیته مکوا، او د بدن زکات ورکوا. او د بدن زکات څه شي؟ الصيام، روزي ساته. او یو حدیث او روایت کې راځي اغزو تغنمو وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا. بهترین حدیث ته عزتمندو طبرانی شریف کې حدیث روایت ده. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل اغزو تغنمو، غزاګانی کوي غنیمتونه برازي. مسلمانان ملکونه ولې رسته دي؟ جهاد ختم شو، مخکې به جهاد نو غریبانان خلک به کې مالدار شو او ملکونه به ترقی وکړه. او زمون ملکونه کافرانو ملکونه خیر غواړي، او مخکې به د کافرانو ملکونو مسلمانانو ملکونو له ټیکسونه ورکول، دی به ټیکسونه ورکول، به د الله په ځمکه اوسېږي یا مسلمان شي سم ورکوه، او چې نه مسلمانېږي د الله ځمکه استعمالې ټیکس ورکوه. چې کله مسلمانانو کې جهاد او د جهاد جذبه وه، کافرانو خلکو به
دوی له عزتمندو ټیکسونه ورکول. نبی اسلام ابتدایي زمانو کې چې لږ اسلام ترقی وکړه وفد نجران راغی. سوره آل عمران کې راځي هغوی ته پته ولګېده چې دا پیغمبر خو ترقی کوي. د نجران نه په خپله رال وایي جي موږ به څه ټیکس میکس درکوو خو موږ سره کار مه لرئ. بیا اوس نبی اسلام خبرې کړي چې ګور تاسو عیسی علیه السلام ته د الله زوی وایي او داسې خبرې ورسره کړي چې ګوره په مخلوق باندې مرګ راځي په الله مرګ راځي. وایي نه. نو وایي بیا څنګه عیسی د الله زوی دی په هغه خو به مرګ راځي. داسې عجیبه عجیبه سوالات جوابات شوي خپل ځای کې ورته بیاني. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو غزاګانې کوئ تاسو له به غنیمتونه راځي. وصوموا تصحوا او روجي نیسئ تاسو به صحتمند اوسئ. دا د حدیث مفهوم دی. وصوموا تصحوا صوم کوئ نو صحت به مومئ. روجي نیسئ صحت به مومئ. روجه عزتمندو دا د انسان د پاره علاج دی. او زکات چې څنګه عزتمندو تاسو وایي کنه زکات د مال خیره دی چې ته د زکات ورکې د مال نو ستا خیره د مال نه لرې کېږي او مال دې پاکېږي. دقه شان چې روژه نیسي ستا بدن پاکېږي. دا هم خیره دی. دا خیره د بدن نه او جراثیم د بدن نه په روژه باندې اوسي. اوس هغه دور لاړې ختم شو. اوس ځان عادت کې 10 روژې هم ونیولې او بیا د روژې نه بعد 6 روژې دي هغه به نیسو. بیا داسې میاشت کې هفته کې یو روژه نیمه به بیا نیسو. دا غټې روژې دي چې دا آسانۍ سره ونیولی شوې نو وړو ورځو خو اسانې دي. ځان په دې باندې عادت کړو. اول ورځ یو ملګري ما ته وویل وایي زه 23 غنټې روژه نیسم د خپل صحت خیال یې ساتو. ما ډېر ښه شوی وایي ما باندې ډاکټر وایي په 24 غنټو کې به صرف 1 غنټه خوراک کې 1 غنټه 23 غنټې به دې روژه وي. اوس ډاکټرانو ته هم پته ولګېده چې اصل علاج روژه ده. خو عزتمندو طاقتور خوراک هم کول پکار دي. داسې نه چې بس روژې نیسي او بیا خراب شي نو خپل صحت ته به هم ګوري. خو چې کوم انسان هلکان دي مثلا ودونه وله پلار نه کوي او یا په خپله باندې اعلانه کوي زه په خپلو خپو باندې ودرېږم اوس د پردۍ خپو باندې ولاړې او عزتمندو شهوت هر چا سره تړلی دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام یو صحابي نبی السلام ته ویل موږ به ځان خسي کوځي چې ګناهونه رانه نه کېږي او غلط سوچ راته نه راځي. نبی السلام ته ویل نه علیکم بالصیام روجي نیسئ روجې. وی په دې سره انسان شهوت کمیږي. دا اوس رمضان المبارک کې څومره ګناهونه ختم شوي ډېر ګناهونه شوي. اداکارانې تورو تورو او سپینو سپینو کپړو کې چې کم دی ناست دي او سرونه پټ کړي ګوره دا د دې روژې برکت دی. او لوی لوی فلمي سټاران هغوی لګې دي اوس لیکچرې ورکوي د دین د روژې لیکچرې ورکوي په ټي وي ناست دي. لکه یو طرف ته دا خبره صحیح نه ده ځکه علما د دې دپاره دي خو بل طرف ته سړی سوچ وکړي چې زه دا هم دومره نیکعمله شو ټوپۍ په سر کړه او لوپټۍ په سر کړه او دا شان چې کوم دی د دین خبره یې شروع کړله نو دا د دې رمضان برکت دی او د دې اثر دی الله موږ ته ښایي چې دې کې دا شته. نو دې وجې نه عزتمندو بیا نبي اسلام وسافرو تستغنو او سفرونه کوي په دې سره انسان مالداره کېږي. تاسو ګورئ د بارمل کاروبار کې څومره مالداري یا کوم انسان مثلا کله لاهور ته او کله کراچۍ ته ځي یو ځای بل ځای ګرځي را ګرځي نو د هغه مال ډېره ګټه کوي. نو دا روایتو کې راځي غذا کوئ غنیمتونه به حاصلوئ او روژې نیسئ صحتونه به حاصلوئ او سفرونه کوئ مالونه به حاصلوئ. نو دې کې عزتمندو دې حدیث کې دا راغلی. نو بهرحال عزتمندو ډېر لوی برکتي وخت دی داسې نه چې رانه ضایع شي. نور د روزي عبادت تی عزتمندو کوشش وکړو چې په دې روزه کې الله باندې ځان وبخو او داسې عبادت وکړو. یو روایت کې راځي وی سلور قسمه هغه سترګې دي چې
چې باغې باندې د دوزخ اور حرام دی. حرمت النار على عین سحرت بکتاب الله. و یو هغه سترګه ده باغې باندې د دوزخ اور حرام دی چې کوم د شپې په تلاوت کې دغه سترګه رونه شي او دا سترګه خوبونه کی. د اعتکاف والا ماشاءالله د شپې ناستي او دوی تلاوتونه کوي، نو هغه سترګه چې د الله په کتاب باندې دا د شپې ویښه پاتې شي وي، په دې سترګه باندې د دوزخ اور حرام دی. حرمت النار على عین سحرت یا سحرت بکتاب الله، چې هغه ویښه پاتې شي د الله په کتاب باندې، په تلاوت باندې، یا د هغې په ترجمه او په تفسیر باندې کتاب ګوري. وحرمت النار على عین دمعت من خشیت الله، او بل هغه سترګه باندې اور حرام دی چې کوم د الله د یری نه جاړي. کوم سترګه چې د الله د یری نه او د ویرې نه جاړي او یریږي او د سترګو نه اوښکې څاڅي، په داسې سترګه باندې د جهنم اور حرام دی. وحرمت النار على عین غزت عن محارم الله، بل په هغه سترګه باندې د دوزخ اور حرام دی چې یو حرام سیز راشي او دا پټه شي، دا بند شي یا دا وګرځي. یو ښځه را روانه ده او داسې عزتمندو نور حرام سیز دی، څوک ګډېږي یا ډرامه ده یا داسې سیز دی چې هغې ته کتل ناروا دي، حرام دي، او هلته خلک ګوري او ستا سترګه پټه شي یا ستا مخ واوړي، وایي په داسې سترګه باندې د دوزخ اور حرام دی. او بل روایت کې راځي او فقعت فی سبیل الله، څلورمه هغه سترګه ده چې د الله په لار کې هغه شهیده کړی شي، زخمی کړی شي، وویستلی شي. یو سړی دی جهاد ته تللی دی، داسې د الله په لار کې ګرځي او څه سیز سره ولګېدل او سترګې یې ووتله، وایي په دې سترګه باندې د جهنم اور حرام دی. نو دا اسی تعبیر ورکی، مطلب په دې ټول بدن باندې د جهنم اور حرام دی. خدای د سترګې هغه خاصوالی بیان کو چې داسې سترګه د سترګې د وجې نه په ټول بدن باندې اور حرام شي، دا څلور سترګې. نو د جهنم اور عزتمندو ډېر زیات سخت دی. او یو روایت کې راځي ما من عبد یخرج من عینیه دموع ولو کان مثل رأس الذباب من خشیة الله ثم تصيب شيئا من حر وجهه الا حرمه الله على النار. وی چې کومه سترګه چې د الله د یری نه د هغه د سترګې نه د مچ د سر عمره یا د مچ برابر اوښکه توی شوه، وی الله داسې سترګه په جهنم باندې حراموي. نو دې وجې نه عزتمندو د الله دپاره کله ناکله جړا کول پکار دي. یو روایت کې راځي لأنین المذنبین احب الیه من سجل المسبحین. روایت کې راځي الله رب العزت په نس باندې وی د بعضې تسبیحات کوونکو د تسبیح نه زیات بهتر او خوږ آواز هغه دی چې کوم انسان جاړي. د جړېدونکو دا فریادونه او دا کوکې او دا زبیرګي الله رب العزت فرمایي ما ته د تسبیحات کوونکو د تسبیحاتو نه زیات بهتر دي او محبوب دي. جړه ډېر لوی عمل. کوم ماشوم چې جاړي هغه مور نه پیسې وصولوي او هغه په پلار باندې کارونه کوي، او کوم ماشوم چې نه جاړي هغه له څوک څه نه ورکوي. دغه شان عزتمندو جړه یو لوی عمل دی. او الله قرآن کې ګیله کړې ده، ګیله د انسانانو نه. الله رب العزت وایي ما داسې کاڼي پیدا کړي دي چې هغه جاړي او د هغې نه اوبه راوځي. وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار. الله وایي زما بعض داسې کاڼي دي چې هغې نه چینې را روان دي. وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. بعضې د الله د یرې د وجې نه کاڼي اوچوي او اوبه ترې راوځي. او بعض فیحبط من خشیة الله، بعض د الله د یرې نه په غرونو کې رارغړي بعض کاڼي. الله رب عزت کې ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. او د دې نه پس هم د بعضو خلکو زړونه ډېر زیات سخت شوي دي
حالانکه کاڼي دومره سخت نه دي او د دوی زړونه د کاڼو نه زیات سخت دي، سنګ دل دي، سخت دل دي. نو جړه عزتمندو یو لوی عمل دی. ټولو پیغمبرانو جړلي دي. د نوح علیه السلام نوم د دې وجې نه نوح پرېوته، د نوح معنا د جړه. نو په جړه سره عزت. نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي تاسو د الله نه چې کله دعا غواړئ فباکو نو جاړئ والا فتباکو، که جړه نه درځي وي د جړه شکل جوړوي، خدا الله نه غواړئ. نو په دې باندې الله رب العزت عزتمندو ډېر خوشحالي کی او الله رب العزت د انسان ګناهونه ټول معاف کوي. نو دې وجې نه عزتمندو سنه د الله نه خشیت پکار دی، یره پکار. یو څو مسلې درته ذکر کو د اعتکاف متعلق او دا شان بعض نورې مسلې دي خلکو ته پوښتنه کړي دي. بعضو جمعاتونو کې د صلات تسبیح منځونه په جمع سره کیږي. د آیات لري عزتمندو چې کومه طریقه د نبی علیہ السلام د زمانې نه کومې طریقې سره روانې هم هغه طریقې سره کول هغې کې ثواب وي. د صلات تسبیح مونځ د نبی علیہ السلام زمانه کې په جمع سره نه دی شوی او دا شان د صحابو زمانه کې په جمع سره نه دی شوی او امامانو دا په جمع سره نه دی کړی. نو تو صلات تسبیح مونځ بهتر مونځ دی، فضیلت هم تاسو ته بیان شوی، الله په ګناهونه معاف کوي او یو لوی عمل دی. خو د نفل و عزتمندو جماعت دا باقاعده اعلان کول چې فلانی کور کې به ښځې راجمع شي او صلات تسبیح مونځ به پړاوي او فلانی جماعت کې به چې کوم دی کسان اعلان وکړي چې د فلانی مونځ نه بعد به صلات تسبیح مونځ کو په جمع سره. نو دا داسې اعلان کول دی د تداعی وي، دعوت ورکول دا بدعت دی، دا صحیح عمل نه دی. صلات تسبیح ځان لمونځ دی بس یو ګوټ کې الله ته ودرېږه او چاړه. ټیک دی یو کس صلات تسبیح مونځ کوي جماعت کې ولاړ دی، یو کس پسې بل ودرېدو، دوه درې کسانو پسې ودرېدل، خو هغه له دعوت نه دی ورکړی، نفل مونځ دی بې گنجایش لري، خو د دې فایده نشته ډېره زیاته، ځکه دی کې خو به خپل ذکر او عبادت کې نو د جمع د ودرېدلو پکې څه سوال نه پیدا کېږي. بعضې نفلونه دي هغه نبی علیہ السلام زمانه کې شوي دي، صلات استسقا وغیره بعض منځونه، خو د دې د نبی علیہ السلام زمانه کې نه دي شوي. نو دې وجې نه دعوتونه ورکول او ښځې راجمع کول دا بهتر عمل نه دی. وایي باجي وایي چې نن به د صلات تسبیح مونځ کوو ټولې ښځې روان هلکه باجي درته لمونځ کوو او د باجا چې درته ویلي دي چې کور کې به ترکاري تیارې دا به څه کوې؟ د دې خپلې باجې نه مني او د باجي مني، خاوند نه سي باجه جوړه کړي لکه دا ورته ټنګه ټنګه کوي خو هغه په عمل نه کوي. د آیات لري عزتمندو ښځو ته د نفلي مونځ نه زیات ثواب په دې خدمت میلاویږي چې دا ترکاري کومه دا پخوي او دا سلاد جوړوي، دې کې د روزهدارو دا د فرض عملونو ثواب هم دې ته میلاویږي. ټیک د موږ له پکار دا دي چې موږ هم سره کار کوو. نو که څوک مونځ کوي نو علیحده علیحده کول پکار دي او ذکرونه بګي کول پکار، جمګټي نه دي جوړول پکار په جمعاتونو کې. اوس را روانو ما یو کس راته دلته په لاره باندې ویل بعضې جمعاتونو کې کسان ناستي د لرو لرو جمعاتونو راغلي و چې څنګه مونځ وشي که مونځ شروع کېږي په صفونو کې ګرځي ټولو سره لاسونه میلاوي. دا هم کومه قیسه شروع کړې؟ ولې نوي نوي قیسې په دین کې راولي؟ ولې رستنو خلکو ته دین عزتمندو ګرانوي او ولې کرونا یو بل ته لګوي؟ اوس په صفونو کې چې کم دی یو دی دا طریقې نشته عزتمند. جمعات کې خلک د عبادت د پار راځي، سلام دوام عبادت ته، خو سلام به په زور باندې نه کې چې تر دومره تیز سلام وکړي. هغه دلته خو وهمیان کسانی په مونځ کې ولاړ یا مونځ دې ټول غلط شي، اوس هغه د مونځ کې خیر کې خدای دا سلام دین غر کی. نو د دې وجې نه چې مونځ رادن نشي جمعات کې کوم ځای کې چې کینی چې کوم ملګری ناست هغه ته السلام علیکم دوه درې کسان د سره نږدې دي هغه سره لاسم میلاو کې سړی. خدا باقاعده عزتمندو داسې طریقه مو جوړوئ چې لاسونه میلاوئ او د مونځ نه بعد لاسونه بعضې جمعاتونو کې چې څنګه سلام وکړو ټول یو بل سره لاسونه میلاوئ دوی که اختر شو چېرته نه، دوی دې سره مینه محبت کېږي. مینه محبت هغه عمل سره راځي چې کومه سنت طریقه سنت طریقې سره. نو بهرحال عزتمندو دا نوي نوي طریقې او دا څیزونه پکې مه ایجاد کوئ او دا قیسې مه کوئ. د هغه حوالې سره د اعتکاف حوالې سره بعضې ملګري تپوس کوي
د مختلفو مسلو. بعض جماعتونو کې عزتمند اعتکاف تعلقان ناسی موبایلونه استعمالي. اوس وختي مال سو میسجونه را المعتکفین او دعاګانې را لېږلي او په میسجونو باندې، نو دعا کول بهتر عمل دی، خو موبایل استعمالول دا د اعتکاف روح ختمي، مزاج ختمي. تماغه ته زمون علماء لیکلي چې بیت الله شریف تملاړ شي کتاب کې دعا مو آیا، بعضی کتابونه نیولي استاد ټول توجه دغه طرف ته. دعا پڑھنا نہیں ہے، دعا مانگنا ہے. یو دې دعا لستل، یو دې دعا غختل. دعا لستل ندي، دعا غختل دي. غختل دي ته چې څه ته ضرورت یې الله نه وغواړي دی طریقې سره. نو دی وجنه موبایل استعمال بالکل بند. چې کوم د جمعات متولیان دي هغه باقاعده په دې اعتکاف والا باندې نظر کوي چې کوم الګ اعتکاف دوران کې موبایل استعمالي، بس بل کال لباغه نه پریدو او میسجونه کوي. اول په فیسبوک باندې یو پوسټ راغلی، اول یو الګ بل ته وی الګ جمعه اعتکاف ته نه کینی و یار زموږ جمعات کې نیټ کار نه کوي. میسج ورته کړی زموږ جمعات کې نیټ کار نه کوي. بس هغه آله شانی لګولي دغه د وینه موبایلونه کار نه کوي. وې زه جمعات کې اعتکاف ته ځکه نه کینم زموږ جمعات کې نیټ کار نه کوي. د دې لپاره خلک جمعاتونو کې اعتکاف ته کینی او الکان جنکی خور کې کمی خزینه استي جنکی ناسي پاغوي باندې پام کوي، خیال په ساتي، وای فای ورته بند کوي او د دې شنو خیال ساتي. عزتمندو نیک عمل نه چې کله بدعملي جوړ شي بیا د الله ډیر لوی نحوست راځي چې نیک عمل هم بدعملي شي. او یو الک سجدي کوي صرف د صنم د پاره او ټک ټکه تسبیح پیدا کړی چې پلانې جنې را دلن پلار راشي. نو چې ذکر کله او دین د دې شذون لپاره استعماليږي بیا عذابونه د الله راځي. دین به خالص دین لپاره کې. نو دی وجه نه عزتمندو د دې خیال ساتل پکار. نور چا ځین کې سوال راځي نو کوي تاسو ته موقع ده شابه. چا ځین کې سوال راځي څوک څه تاسو کوي. یو ملګری اوس تاسو کو چې خزي باندې بیماری رااله اعتکاف دوران کې، نو اعتکاف یې مات شو او اعتکاف مات شو. کله خزي معشوم پیدا شو یا ماهواري بیماری چې راشي پدې کې چې کم دي چونکه روزه مات شي او د رمضان د اعتکاف د لپاره روزه ضروری ده، نشه روزه مات شو اعتکاف یې مات شو. اوس که په دې روزي دوران کې دا خشوه نو بس یو ورځ او شپه دي کینی هغه د لپاره اعتکاف د لپاره دا به قضا شي. او کدی روزه کې اوس ټیک نشوله بیماری و مکمل نو به د روزې نه بعد یو شواروز کینی او یو روزه به سره د خپل د رمضان والا اونیسی او اعتکاف قضا بو کی. جی سړی چې اعتکاف ته ناشته او سحر مونږ کو دی په جمعه کې د شو اشراق پورې د مونږ نه کو دی د پاتې شو دغه به څه حالات دي. سار مونږ یو نه کو او سار مونږ چې کو بیا د شي اشراق پورې دی به پاتې نشي. اعتکاف کې سړی سار خوب کولی شي کنه. اعتکاف کې سړی عبادت د پاره ناسي کوشش کول پکار دي چې کم ټیمونه د عبادتونی هغه کې خوب ندی کول پکار. خدا نشي هغه کې خوب حرام دی، خوب جایز دي، خو چونکه اعتکاف کې سړی ناس دي د عبادت د پاره او عبادت کې بهتر وخت قتل پکاري. نو دی وجه نه عزتمندو د شپې په صحیح کې سملاستل پکار دي چې انسان له دورزم ډیر خوب نه ورځي. او چې کوم انسان بل فرض شپې ټوله شپه عبادت کړي لري د سارمون نه پس ول خوب ورلې او انسان د شو اشراق پورې یا غرمې پورې یا ولس دو پورې ګناه نشته. خو بهتر دا دی چې د سحر مون نواله اشراق پورې وخت ډیر قیمتي وخت دی او دا ناس هم دې طرف دې لپاره دی چې زه قیمتي عبادتونه وکم. نو کوشش کول پکار دي معتکفینو چې د اشراق چې نور روخي چې دا غي نه پس دی ودشي یوې بجې پورې دی به ودیس خبره به دې منځو کې به دې به ودشي خبره نه مازیګر پورې دی ودی. خو د مازیګر نه پس وخت او دا شان عزتمندو د ماسوتن نواله تر سحر پورې وخت خصوصا د سحری وخت کوشش دا کول پکاري چې څنګه انسان تراویح کې فورا ودشي. دا صحیح طریقه ده، بهتره طریقه ده چې تراویح دی وکړي بس فورا ودشه. تلاوت دی وکړو کنه تراویح کې تلاوت شو دغه تلاوت ته ودشه بیا نیمه شپه را پاسېږي یا سحری ټیم کې را پاسېږي او به اشراق ټیم پورې مو دکېږي. دا بهتره طریقه ده ځکه دا قیمتي وخت دی. د شپې د اولنۍ حصہ کې عبادت کم ثواب لري، اخیری حصہ کې زیات ثواب لري. نو چې کوم زیات حصہ کې ثواب لري هغه حصہ کې تر بهدار شه شروع کې ودکېږي
یو بل ته راپاسوي او الارم لګوي یو بل ته وای انسان ته موبایل لګاو نو دې طریقې سره عزتمندو خو که انسان ود شنو سه حرام نه دي که څوک د شوی نو سه حرام نه دي خو بهتر وخت نه محروم شو جی مسجد کی دن تجارتی مراد هغه لپاره استعمالو کتابونو خرڅو یا هغه دن جمعه ضروري کی دا جایز دي جمعات کې دنه تجارت کول څنګه دي د عذر وخت کې گنجائش لري مثلا یو معتکف دی هغه جمعات د بار نشي وته او یو کتابونو والا راغلی جمعات ته دنه وخت څه کتاب ځان لالي او اعتکاف د پاره رجوع د پاره تراوی د پاره نو دا دلته داسي کولای شي خو د جمعات نه ورپسې بار نه وځي او عام خلکو له ندي پکار چې هغه جمعات تراشي چې هغه جمعاتونو نه بازارونه جوړ شي جمعات کې بشین نه خاصي دکانداری بدل نه کوي خو که بل فرض یو معتکف ته ضرورت دی او چاته ویل یو کتاب والا روان دی او هغه دنه دی کتاب واغه سو هغه د پاره دا گنجائش ته ځکه دا بار وتلې نشي خو نور عام دکانداری او د سيزونه عزتمندو جمعاتونه د دینه خالی کول پکار دي جمعاتونه صرف د عبادت لپاره جی یو سړی روزه د بلغم ایراله نو بلغم توکل پکار دي کله چا به اختیار تیر شو نو روزه نه ماتيږي دا د لاړو پشان دي خو به اختیار عزتمندو تیر شي خو د چا بلغم رااله نو توکل پکار دي ځکه ګنده سي دي مردار دي او توکل پکار دي ختم نبوت رساله چې کوم دی ختم نبوت رساله د دین کار دی صحیح شو ختم نبوت رساله چې کوم خرسيږي جمعاتونو کې نو دا اصل کې چانده دا خرڅول نه دي ختم نبوت چې کوم رساله خرسيږي کنه دا اصل کې دغه پیسې د ختم نبوت په کار باندې خرج کیږي دغه دراصل چانده دا دغه کاروبار نه دی نو دی وجنه دغه گنجائش په کار دی ځکه چې هغه خلکو کې اویرنس پیدا کوي بیداری پیدا کوي او هغه چاندي لپاره وی کوي دا کم کس چې خرڅي دا د جیب ته نشي دا چې کوم زمونږ د ختم نبوت عالمی مجلس اداره ده دا غیر لپاره چاندي خود سه خلک چاندنه ورکي نو زاوی ولا یو کتاب ورکی وې د دې ذریعہ نه بداسه نه چانده ورکی نو دې طریقې سره جی شرمېږي بالکل مخه که یو انسان غلط سوال مکو چا اور پورې خندلې څه خبره نشته دغه څه خبره نشته موږ نه مسله غلطه شي کله عالمان یو موږ به یو دا مسله د څه کړي و واپس داسې ارکان صلات قومو جلسه عزتمندو د آیات لري دا واجب دي قومه دي ته چې د رکوع نه بعد سیده ودرېدل اگر چې یو سکند دی خو سیده چملا دي سیده شي او دغه جلسه دي ته ویل کېږي د دوو سجدو په منځ کې د سینېخ کې ناستل دا واجب دي چې د چا نه پاتې شي بعض عالمان لیکلي دي مونځ نه کېږي بعض عالمان وایي سجده سهو به کوي او بعض وایي ګناهګار دی جی دا یو اهم مسله ده بس کسان وي د زنانو اعتکاف وي په کور کې نشتا دا کسان وي د زنانو اعتکاف په کور کې نشتا الکه ولی نشتا وي د نبی رسول الله زمانہ کې با خزي جمعات کې کېناستي نو موږ یو دا حدیث خوشته چې په جمعات کې کېناستي او یا داشتا نو موږ یو تاسو علاقې کې جمعات کې کېنی وي نه کېنی اکثر اهل حدیث حضرات دا وي چې بھئی جمعات کې با خزي اعتکاف کوي نو کوم اهل حدیث جمعات کې په اعتکاف کې خزي ناشتي چې دا چاته معلوم دی تاسو کې لیکن نو اعتکاف عمل دې سره ختم بل تر روایت ته وګوره ک نبی اسلام یو روایت کوي د خزو د پاره جمعات کور دی دا روایت دی دا حدیث دی کنه مساجد د نساء قعر بیوتهن د دې د کور دنه ایصدا نبی صلی الله علیه وسلم او نبی اسلام یو ځل هغه خزي ناشتي وی اعتکاف تا او خیمه تړلې وی اټولې خیمه لري کړې ول ته نه لري کی نو دام روایت دي کنه عزت نبی اسلام خزو د ویلي چې تاسو جمعات کور دی نبی اسلام زمانہ کې به جمعات کې خزو مونږ کولو خو نبی علیہ السلام د جمعات د مونږ ترغیب خزو ته نه ورکړي چې جمعات ترازی خامخه جایز کړی دي چې جایز دي که څوک راځي ترغیب د دې ورکړیو چې تاسو د لپاره بهتر مونږ د جمعات نه د کور کې صحن کې دی د کور نه صحن نه کمره کې دی د کمرې نه دنه د کمرې په ګوټ کې دی دا د پیغمبر حدیث دی کنه او تاسو جمعات د کوري صدا
د ښځو جومات هم دقه دی. نو دې وجې نه دا هسې خلکو کې یو انتشار پیدا کول پرېږدي چې ښځو یو ملا پکې لیکلي وي دا د ترکاریانو نه ځان پټوي، وایي ښځې او کورونو کې وایي مه کښېنوئ، وایي دا د خدمتونو نه ځان پټوي. نه داسې خو نه، خدمت خو په اعتکاف دي کې دننه هم کولی شي، پیاز ټماټر خو هلته هم کټ کولی شي. پیاز ټماټر پسې دننه اعتکاف چې ته ورړوتی دا پیاز کټ کا، دا ټماټر کټ کا. او څه چلو شو که د یو عبادت کې هغې د دې خدمت نه لږ ځان چپکو په دې سړي باندې وکړو نو څه چلو شو، لږ دې دا هم کار وکړي که نه. دا ټول کارونه خو باقي ضروري نه دي. نو ښځې دپاره جومات کور دی، خو دې کې جنګ جګړې مه کوئ، بس هغوی دې نه کوي چې څوک کوئی نشته بس هغه دې نه کوي، خبره یې ختمه. موږ یو اهل حدیث ته هم دا نه وایو چې ته خپله خامخا ښځه په کور کې کښېنوه اعتکاف ته، چاته هم نه وایو. خو چې کومې ښځې عبادت کوي ته راشه په کورونو کې هغوی روزانه لس شل سپارې وایي، هغوی روزانه صلات تسبیح کوي، هغوی روزانه چې کوم د عزتمندو خدمتونه مو سره کوي. د دغه ښځو له ډاډ ورکول پکار دي او هغوی له زم انعام ورکول پکار دي. جی قضا مونځ به وایي کومې طریقې سره راګرځو، دا ماشوم تپوس کوي. یو د قضا مونځ متعلق یو دا مسله ده په دې فیسبوک باندې چلی وي، کوم سړی چې د رمضان المبارک په آخري جمعه باندې 4 رکعاته مونځ وکړي د 200 کالو مونځ قضا شوی هغه ورته معاف. دا وازانه خبره نو دا غلطي خبرې دي، دا منګړت خبرې دي چې کله یو نفلي عبادت کې دومره ثواب راشي چې د فرض نه مشر کی نو بعد دې پوه شه چې دې کې څه چل دی. دا عزتمندو اصل کې دین قیمتي دی او کوم شي قیمتي د دین نقلونه او جیلی سيزونه ډیر جوړي، چونکه فرض مونږ قیمتي دی، په دې باندې انسان لا ثواب هم ورکول کېږي، پرې غوښتلو باندې عذاب هم ورکول کېږي. نو دی غیر دینه خلکو او بعضې خلکو دا سوچ وکړلو چې دوی د دې فرضونو نه منې شي، وایي زمانه چې 4 رکعاته مونځ وکړو د 80 کالو یا د 200 کالو مونځ درته معاف کېږي، بس هغه کې سس کېږي، وایي هغه شارټ کټ مونځ شته که نه هغه به بیا وکړو. حالانکه بې المازه ته عزتمندو ټول معاشره او حدیث او قرآن څومره په بد نظر ګوري چې په مونځ کې سستی کې نو قرآن کې راځي وي دا د منافق علامت دی. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، چې کوم انسان مکمل مونځ نه کوي او صرف 4 رکعاته کوي د ده بسي قرض فرض کوم مونځ چې تا باندې قرض شو قضا شو دا فرض دی، دا به کې زمونږ علماء لیکلي چې کوم انسان پانسي کېږي په هغه ټایم به مونځ کوي، که اودسې نه وي بې اودسه به یې کوي، که لاسې تړلي بس هسې به ښکته پورته شي هغسې به کوي، خو پرېږدي به نه فرض مونځ. او فرض مونځ کې فدیه هم نشته په ژوند باندې. روژه کې شته یو سړی بیمار دی روژه نشي نیولی 1.5 روپۍ ورکړې 2 سېره غنم یې ورکړو خلاص دی. مونځ کې داسې نشته، مونځ په ژوند باندې به کې چې څو پورې د بدن کې حرکتي مجنون شوی نه لیونی شوی نه بېهوشه نه مونځ به کې. البته که سر خپې خوځولی نه شي بس بیا مونځ درته معاف دی. ګینې مونځ نور یو حال کې معاف نه دی. بعضې فقهاو لیکي چې ښځې ماشوم کېږي او وس او طاقت یې مونځ کوي هغه به هغه ټایم کې مونځ کوي، داسې چې لا مکمل هغه بلډ پې خارج شوی نه. نو دې وجې نه قضا مونځ به څنګه کې؟ نو قضا مونځ چې څومره قضا مونځونه تري اندازه به ولګي چې څومره مونځ 1 کال 2 کاله میاشت 1 ورځ 2 ورځې 15 شپږ اندازتن لږ زیاتې حساب کا او په ترتیب سره کوه. اول د سهار مونځ کوم، اول د غرمې، اول د مازدیګر، اول د ماښام، اول د ماسخوتن، دا طریقې سره بې وتر هم پکې وکړه. نور سنت پکې قضا نشته، فرض ترې راغونډ کا. 10 مونځونه په یو ټایم هم کولی شي، د 10 ورځو مونځونه په یو ټایم کولی شي. چې کوم کسانو باندې مونځونه قضا دي هغه نفلونه مه کوئ. یو سړي باندې قرض دی او خیراتونه ورکوي، خلک ورته لکه دا پیسې دي قرض کې ورکړه، سړی درته کنځلې کوي، وایي زموږ هغې څه ګورو دې خیرات کې ثواب ډېر دی، هلکه قرض ختمولو کې ثواب ډېر دی. نو دې وجې نه عزتمندو د دې مثال چې کوم انسان نفلونه ډېر کوي او فرض مونځونه پي، د دې مثال دغه رنګ دی لکه قرضدار صدقه ورکوونکی، پهله قرض نه ځان خلاص کا. نو دې طریقې سره بعضې هسې وهمیانې وي ما ته پته نشته دی او روزانه قضا مونځونه کوي. دومره وهم مه کوه، بس یو مقدار دې پوره کړو قصه ختمه. ځکه داسې سړی بیا په ورو ورو وهمي کېږي، و یو څو مونځونه ځان سره فرض کړه چې دومره دي بس او دغه وکړه. دې طریقې سره صرف چې نور راخیږي او نور پرېوځي او نور منځ کې دغه ټایم کې مه کوه، باقي هر ټایم کې قضا مونځ کېږي. مازدیګر نه بعد هم نفل نه کېږي، قضا مونځ کېږي. سهار نه مخکې وروستو نفل نه کېږي خو قضا مونځ کېږي. قضا مونځ هر ټایم کېږي،
دغه درې وختونو نه علاوه. جی بیان دوران کې بعضی کسان تسبیحات کوي او مونځ کوي، دا نه دي پکار. عزتمندو بیان ډیر ضروری دی. بیان کې مسائل بیانېږي. او که انسان دواړه کارونه کولی شي، مثلا ذکر هم کوي او بیان هم صحیح اورېدی شي، بعض کس تجربه کاری، نو که کولی شي خیر دی، څه ناروا نه دی. خو توجه دغه ته پکار ده، بیان ته پکار ده، ځکه دې کې ډېرې مسلې یادېږي. او علم چا چې د علم یو باب زده کو د زر رکاتو مونځ نه بهتر دی، نو تسبیحات خو د مونځ نه هم کم ثواب لري. نو چې د مونځ نه بهتر دی، نو تسبیحات خو پکې لاندې راځي. نو علم ډېر لوی چیز دی. تاسو ګورئ د ټولو نه اول الله رب العزت علم را دنیا ته راوستی دی، مونځ هم نه راغلی او علم راغلی، او په فرشتو باندې آدم علیه السلام ته توجیه ورکړه. د دې وجې نه و چې دا روجي نیسي، د دې وجې نه چې دا مونځونه کوي، وایي د سره علم دی ځکه دا افضل دی. جی یو سړی ډېر قرضدار دی، صدقه ورکوي، ورکولی شي، خو عزتمند دومره مقدار صدقه ورکوه چې مثلا په قرض باندې د اثر نه غورځېږي، یا تا نه قرضدار پیسې نه غواړي، ستا ملګری درته وایي زه چې کله دې راکړه که صدقه ورکړې قبلیږي، بالکل قبلیږي، خو بهتره دا ده چې خپل قرض ختم کړي. نور که لږ سړی صدقه ورکوي، لس شل روپۍ دې سل 200 ورکوي، ورکوي که خبره نه ده، لږ ورکوي هم ورکولی شي، خو قرض ختمول تا باندې لازم دي او صدقه د باندې لازم نه ده. نو موږ یو داسې نه چې ګناهګار لاړ شي، بیا به د قیامت په ورځ باندې باغې له ثوابونه به د ټوله تسبیحات به دنه واپس قرض خوا دنه والي. نو دې وجې نه بهتر دا دی. نور مطلب یې دا نه دی چې قرضدار سړی قرباني نشي کولی، کولی شي، صدقه هم ورکولی شي، خو بهتر دا دی چې قرض ختم کړي. خو چې څوک چې قرض نه غواړي، لکه اوس مثلا داسې خوا سړی کارخانهدار هم قرضدار دی، کاتهدار، هغه قرضونه دي نه دي مراد، هغه هفتهواری والا، ځکه خو ټول قرضداري. مثلا یو سړی کروڑ روپۍ کارخانه د 10 لک روپۍ قرضدار دی، بس دا صدقې نه ورکوي ځکه ما باندې 10 لک روپۍ قرض دی، تا سره خو 1 کروڑ روپۍ دي. دا قرضداري کې نه راځي. قرضداري کې هغه دی چې د سره خپل هیڅ نشته او ټول په قرض دی، دې ته قرضدار وي، نو دله بیا قرض ختمول پکار دی. جی مسلمان ته منافق ویل څنګه دي؟ نو منافق شکل صراحتا دروغ یې ویل، نو حدیث کې راځي چې کوم انسان دروغ وایي دا منافقي، حدیث کې منافق ویل شوی دی. منافق نه مراد کافر نه، دې ته عملی منافق وایي. نو که چا سره چا دروغ ویل او دته یقینا پدې چې دروغ یې ویل، بیا ورته سړی ویلی شي منافق. یا وعده خلافي وکړه، سړی ورته یا لکه ته خو منافق انسان یې، وعده خلافي دې وکړه، ویلی شي ورته چې داسې کاري، خو بهتر نه دی. خو چې کله دا څلور کارونه کوي، یا یې وعده خلافي کړي، یا یې دروغ ویلي، یا امانت یا خیانت کړي، یا کنزل کړي، دې څلور کارون والا ته په حدیث کې منافق ویل شوی دي. جی کم پیسې چې قرضونه کې بندي بدی کې زکات شته او شته، دا خو ستا روپۍ دي کنه، وایي چې ما سره نه دي، نو خو داسې خو چې بینک کې کمې پیسې پرتې هغه هم ستا جب کې نه دي، تا چې کومې ښځې سره ایښي دي هغه هم ستا جب کې نه دي، کوم چې صندوق کې پټ ایښي دي هغه هم تا سره نه دي، کومې چې ګله کې ایښي دي هغه هم تا سره نه دي، دا ټولې ستا پیسې دي. خو هغه جب کې دي، یو د بینک جب کې دي، یو د ورور سره جب کې ایښي دي، بل د ښځې سره جب کې ایښي، دا ټولې ستا روپۍ دي. البته که څوک یې ورته معاف کوي چې دا ټولې پیسې مې ورته معاف کړې، بس بیا پې زکات نشته، چې ورته یې لکه معاف کوي، ورته وایي نه معاف کوم، خو ورته نه، خو زکات یې نه. زکات خو لږ شانیسۍ عزتمندو، په 40,000 کې 1,000 روپۍ دي، په 1,00,000 روپۍ کې 2,500 روپۍ دي، ولې پردې حق کې. البته شریعت د سره دا رعایت کوي چې فعلحال دا سره پیسې نشته او ټولو قرضونو کې بند دي، نو چې څومره قرض را وصولیږي ته هغه ټایم زکات ورکوه، خیر دی، خو د وروستنو وخت به م ورکې. بس زړه کې ورکول پکار دي، باتروم کې به جواب نه ورکې. څنګه پیسې راستې شي؟ چاله چې پیسې ورکړلې د دې طریقې کار دی، که معینه ګټه درکړي چې مثلا دا 4 لک روپۍ تا مال راکړي، 10,000 روپۍ میاشت به در کوم، دا حرام دي، دا سود دی، سود سره مشابهت دی. البته د دې صحیح طریقه دا ده چې ایسو سبه منتقل کی، به د ګټې به څومره یې سره کې ایسو اعتبار سره 2 حصے به تعالی در کوم، 2 حصے به ظالم، 50-50 چورته وایي، یا یو حصہ به تعالی یو حصہ به ظالم، بیم 50-50 دي. یا مثلا دا ده چې مثلا 2 حصے به ظالم، یو حصہ به تعالی در کوم، معلومه پیسې دي. یا مثلا
सरी सो बाने तकसीम का 60% 60 हिस्से बजालम 40% बता ले बे सही दा दी कि दा कारी چې یو روپۍ ګټو شي غم تقسیمی خو چې دا لزر مقرره کړی چې لزر روپۍ ګټي شي ټوله تعالی درکړه قصه ختمه کله 8000 روپۍ ګټه شي بیا هم تعالی لزر روپۍ درکې 2000 نه پکې د جب نه شي بیا هم ګټه او چې حساب حساب ته تقسیم کړو چې یو روپۍ ګټه شي غم په لسی تقسیمولای شي کله 10 روپۍ شي غم تقسیمولای شي او چې لزر روپۍ دی مقرره کړی خو نه تقسیمیږي کنه خو باغله ورکې کنه قصه ختمه نو ته په تاوان کې شوي یا مثلا یو لک شوي 90000 د ټولې جب کې واچول هغه صرف لزر ور کړی نو د یسو سره داغه ګټم زیاتیږي او کمیږي ستایسه کمیږي او زیاتیږي دا طریقه ده نو جایز دی خو یسو اعتبار سره به مقرره بس ته ختم پوره سور سر صاحب بس اعتکاف والا د کومه ال تبل جمعات کی مویل عزت مند بل کال به من اعتکاف د پاره یو پرچه جوړو چې کم کس په دغه شرایطو باندې عمل کوي عقب اعتکاف تکینی چې کم کس داغه خلاف ورزي وکړه مشورې سره باغه سره اعتکاف نه پاسو دا یاد لرئ د جمعه د دې د پاره نه دی چې تقیسې کوي او میسجونه کوي یو بل ته داغه کوي دا کسی بل ته نه کوي او خمزیدار چې چا غب شپ ته اراده بس به د غبار سړک باندې خیمه واچوي او ال تکې نه نو دلته باندې یا پارکونه خمزیدار فارغ دی هغه کې د خیمه واچي دلته بدا کسی نه کی او سرسایه عزتمندو تقریبا د پاکستان سرسایه یو سلسلوي روپۍ ده اکثر علاقو یو سلسل یو سل دیرش پورې مرکولې شي مختلف کله غنم ګرانی کله ارزانی کله وړ ګرانی کله ارزانی د بار ملکونو عزتمندو 25 روپۍ ریال دی ا 25 ریال د یو کس سرسایه ده د بازو 25 درهم سرسایه ده خدای یاد لري عزتمندو بار ملکونو کې باز کسان د اعتراض کوي چې به دلته 25 ریال د خوري رضایت ده نو یو ته پیسې ته ډېری ګټي کنه الته چې یو ریالو ګټي خود دې دې ډېری پیسې یو ګټلې کنه دې تم ګوره نو دا ځان باندې تنګي مراوله خو باز ملکونو کې عزتمندو اغوی د حساب د کجورو کړي دي نو د کجورو یا د چاولو یا د نور سيزونو کړي نو هغه ګران دي که یو انسان مثلا سعودي عرب کې ما ته یو کسویل چې دلته اوړه په یو ریال باندې چاته پته شته چې سعودي عرب کې یا اماراتو کې اوړه کیلو په سوري چاته څه پته شته یا چا وخت تیر کړی ما ته چا ویل یو ریال باندې دلته یو کیلو وړو نو 2 روپۍ راغ شو 2 روپۍ کیلو شو ګان وای 10 کیلو وړو په 20 ریال باندې ورکړي نو په یو کیلو په بابا کې دا یو سوا کوم نو وړو په 2 روپۍ دا غزي 2 ریال باندې دي نو کاغوی به سلور ریال ورکی هم صحیح دی دوړو په اعتبار سره نو دی وجه نه پریشان به سلور ریال ورکی که 25 ریال د کجورو سرسایه وي نو خیر دی اغوی دوړو سرسایه ورکولې شي د غنمو سرسایه ورکولې شي که 2 کیلو غنم التا په 3 ریال یا سلور ریال باندې ملایويږي نو بیا اغوی سلور ریال ورکولې شي نو بیا مغه د پاکستان برابر شو تقریبا که په 1 روپۍ مثلا دغوی اولوي په 1 ریال باندې نو تقریبا په 2 ریال باندې دا غوي سرسایه شو نو 2 ریال نه 110 روپۍ جوړي نو د پاکستان او دا غي یو شان سرسایه ده بیا د پریشان کېدل نه دي پکار خو بهتره دا ده کال ته 25 ریال ورکی ځکه دي کې د غریبانو فایده ده او دا په کال کې یو ځل وي نو د خپل نابالغ بچو او د خپل دا خو که الته د وړو اعتبار سره ورکی د غنمو په اعتبار سره ورکی او کم ورکی هم صحیح ده الته دې ته پوسو کی اس خبره نشته نو پریشان کېدل نه دي پکار سرسایه کې بار ملکونو والا لا بابا تاسو کوي به وخت منځونه کوي به وخت خو مونږ نه کیږي به وخت مطلب دا چې وخت نه داخل شوی بابا څنګه به وخت کوي څنګه بیٹه ما مثلا ها بیٹه ما موږ کول مطلب دا دی مکرو وخت مونږ نه کیږي نور راخیږي نور پریوزي او نور چې په مېز ولاړی بدغه ټایم کې مونږ نه کیږي باقي چې کوم ټایم کې خوخي هغه ټایم کې کوي د فرض مونږ خپل ټایم دی او دا غرنګ دې ټول مونږ خپل ټایم دی په ټایم باندې مونږ کوي ځکه قران کې راځي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرض مونږ په خپل وخت کې فرض دی چې به روسته شي به قضا کې نو د ټایم رعایت کول پکار دی الله دې عمل کول توفیق راکړي